friends, welcome back to Learning Hub. Let's learn together with Danya. We will accounting ratios in the MCQs. Accounting ratios are liquidity and solvency. We will base accounting ratios. If you channel, channel subscribe, support, bell button enable. Video like, video useful, share. Okay, let's questions. Okay, now we will 35 questions and discuss answers just answers okay, options read questions options answer. Okay, question number 1. The current ratio can be numerically expressed in the form of the following equation. Options then question number 2. Which of the following is not a part of liquidity ratios? Okay, question number 3. What is the ideal liquid ratio of any entity? Question number 4. Accounting ratios provide a dash measure of company's performance and condition. Okay, question number 5. Dash analysis involves the comparison of different firms' financial ratios at the same point of time. Question number 6. Interest coverage ratio can be numerically expressed in the form of the following equation. 4 equations under. Question number 7. Dash analysis involves the comparison between the current and historical financial performance and the evaluation of developing trends. Question number 8. Which of the following ratios are basically the measures of yield or return? Question number 9. Time series analysis is often used to. Question number 10. An analysis in which the firm's ratio values are compared to those of a key competitor or group of competitors primarily to identify areas for improvement is called dash. Question number 11. The dash of a business firm is measured by its ability to satisfy its short-term obligations as they become due. Question number 12. Net working capital is defined as dash. Okay, next is question number 13. The two basic measures of liquidity are. Question number 14. Liquid ratio is equal to liquid assets divided by dash. Question number 15. Which of the following transactions will improve the current ratio? Question number 16. The dash is a measure of liquidity that excludes generally the least liquid asset. Question number 17. Debt to equity ratio establishes the relationship between dash. Question number 18. Equity or shareholders fund is equal to dash. Question number 19. Current ratio is dash. Question number 20. Liquid assets do not include dash. Question number 21. Ideal current ratio is dash. Question number 22. Current assets include only those assets which are expected to be realized within dash. Question number 23. Ideal quick ratio is dash. Question number 24. Quick assets do not include dash. Question number 25. Current assets do not include dash. Question number 26. Quick ratio is also known as dash. Question number 27. Which of the following transactions will improve the quick ratio? Question number 28. A company's current ratio is 2:1. After cash payment to some of its creditors, current ratio will dash. Question number 29. Assuming that the current ratio is 2:1, the purchase of goods on credit would dash. Question number 30. Long-term solvency is indicated by dash. Question number 31. Debt equity ratio is dash. Question number 32. Proprietary ratio is dash. Question number 33. The dash ratios provide the information critical to the long-run operation of a firm. Question number 34. If debt equity ratio exceeds dash, it indicates a risky financial position. Question number 35. The proprietary ratio indicates the relationship between the proprietor's fund and dash. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് 35 questions ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ answers നോക്കാം.
Okay. Question number 1. The current ratio can be numerically expressed in the form of the following equation. എന്താണ് current ratio എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ current ratio equal to current assets divided by current liabilities ആണ്. Okay. അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി current ratio equal to current assets divided by current liabilities. ഇതിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. Question number 2. Which of the following is not a part of liquidity ratios? Liquidity ratios ന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കറന്റ് റേഷ്യോ പാർട്ടാണ്, ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയും ക്വിക്ക് റേഷ്യോയും ഒന്നാണ്. സോ ആൻസർ നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി സോൾവൻസി റേഷ്യോ. Question number 3. What is the ideal liquid ratio of any entity? Ideal liquid ratio ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. 1:1 ആണ് സേഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് പ്രൊവൈഡ് എ ഡാഷ് മെഷർ ഓഫ് എ കമ്പനീസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഏത് തരം മെഷർമെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് ആർ relative measure of a company's performance and conditions as they are calculated by determining the relationship between two or more financial variables. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലത്തെ വേരിയബിൾസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് വേരിയബിൾസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ടു ഓർ മോർ ഫിനാൻഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ്? റിലേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, question number 5. Dash analysis involves the comparison of different firms' financial ratios at the same point of time. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിഫറെന്റ് ഫേം ആണ്, അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഫേമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരേ സമയത്തുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫേമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആ അനാലിസിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എ ഫേംസ് റേഷ്യോസ് വിത്ത് ദ സം ഓഫ് അതർ സെലക്ടഡ് ഫേംസ് ഇൻ ദ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി. ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കുറച്ച് സെലക്ടഡ് ഫേംസിന്റെ റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരേ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ദ സെയിം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് വഴി ആ ഒരു ഫേംസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, അവരുടെ റിലേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് റിലേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഫേംസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, അടുത്തത് the interest coverage ratio can be numerically expressed in the form. Okay, interest coverage ratio നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻസർ എന്താ? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റിനും ടാക്സിനും മുമ്പുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്സ്. ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്സ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് divided by interest on long term debts. Answer is option D. Okay. Okay, അടുത്ത question, 7th one. Dash analysis involves a comparison between the current and historical financial performance and the evaluation of developing trends. Okay, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും അവരുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്, അതായത് അവരുടെ പാസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് ട്രെൻഡ്സിന്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനാലിസിസിനെ പറയുന്നത് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, when the ratios of the firm over a period of time are compared. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം പീരീഡില്, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് റേഷ്യോസും കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ ഫേമിന്റെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫേമിന്റെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം സെയിം ഫേമിന്റെ ആണ്, അവിടെ സെയിം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ഓവർ ഓഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡ് എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്. കാരണം അവിടെ ഡെവലപ്പിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് ആണ് അതുവഴി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത്
ചേഞ്ച് ഇൻ ട്രെൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഫേമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഓവർ ഓഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, question number 8. Which of the following ratios are basically the measures of yield or return? Okay, നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ yield നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്ന ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്താണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേഷ്യോ ഏതാണ്? ഓക്കെ, ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ്. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂവിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ്, റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണോ അതോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണോ, അഥവാ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മെഷേഴ്സ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, question number 9. Time series analysis is often used to. അപ്പോൾ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെവലപ്പിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് നമുക്ക് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസിനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, അസസിംഗ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ട്രെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് question number 10. An analysis in which the firm's ratio values are compared to those of a key competitor or a group of competitors primarily to identify areas for improvement is called. Okay, അപ്പോൾ ഇതും ഒരു അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫേമിന്റെ റേഷ്യോ വാല്യൂസ് ഏറ്റവും അവരുടെ ഏറ്റവും കീ കോമ്പറ്റീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ എതിരാളി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എതിരാളികൾ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫേമും അവരുടെ ഏറ്റവും കീ കോമ്പറ്റീറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവർക്ക് എവിടെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു അനാലിസിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്. Okay, benchmarking refers to the process of evaluating the firm's accounting ratios and its financial performance with the competitor or a group of competitors to know where the entity needs to improve. Okay, എവിടെയാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കീ കോമ്പറ്റീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അടുത്ത question 11th one. The dash of a business firm is measured by its ability to satisfy its short-term obligations as they become due. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിന്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലയബിലിറ്റീസ്, അതിന്റെ ആ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്. ആ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഒരു ഫേമിന് ഉണ്ടോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Okay, next is question number 12. Net working capital is defined as. Okay, net working capital എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. കാരണം കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഓവർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഓർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. Okay, the difference between current assets and current liabilities is called net working capital. Okay, question number 13. The two basic measures of liquidity are. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. കറണ്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഓർ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഓർ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ, ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഓർ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ രണ്ട് മെഷേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 14th question. Liquid ratio is equal to liquid assets divided by dash. Okay, അപ്പം liquid assets divided by current liabilities ആണ് liquid ratio. Liquid ratio equal to liquid assets divided by current liabilities. Current ratio എന്ന് പറയുന്നത് current assets divided by current liabilities ആണ്. അപ്പോൾ ആ current assetൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻവെന്ററീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, question number 15. Which of the following transaction will improve the current ratio? കറന്റ് റേഷ്യോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത്? ഓക്കെ,
അപ്പോൾ പേയ്മെന്റ് ടു ട്രേഡ് പേയബിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ് റേഷ്യോ ഇംപ്രൂവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 16th question. The dash is a measure of liquidity that excludes generally the least liquid asset. Okay, but dash is a measure of liquidity that excludes generally the least liquid asset. അപ്പം അതിലെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക. നമുക്ക് മെഷർ ഏതാണ്? രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കറന്റ് റേഷ്യോ, ഇൻവെന്ററി, ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഇൻവെന്ററി, കറന്റ് റേഷ്യോ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറന്റ് റേഷ്യോയിൽ കറന്റ് അസറ്റും കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് വേരിയബിൾസ് വരുന്നത്. ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് അസറ്റും കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇൻവെന്ററിയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം, അതുപോലെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒഴിവാക്കണം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയും ഇൻവെന്ററിയും ആണ് ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഇൻവെന്ററി ആണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ inventory is a measure of liquidity that excludes generally the least liquid asset. Okay, question number 17. The debt to equity ratio establishes the relationship between debt to equity ratio എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ്. ഓക്കെ, ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റിയും ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഇക്വിറ്റീസും ആണ് വരുന്നത്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ equity ആണ്. Okay, question number 18. Equity or shareholders fund is equal to dash. Okay, equity അല്ലെങ്കിൽ shareholders fund എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? equity share capital plus preference share capital plus revenues and surplus ആണ്. Okay, equity അല്ലെങ്കിൽ shareholders fund എന്ന് പറയുന്നത് equity share capital plus preference share capital plus revenues and surplus. Option C. Question number 19. Current ratio is ഏതിൽ പെട്ടതാ? ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ പെട്ടതാണ്. ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിൽ പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, question number 20. Liquid assets do not include bills receivable, debtors, inventory, bank balance. Inventory. Okay, liquid assets നകത്ത് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടാവില്ല. question number 21. Ideal current ratio is എന്താണ്? Okay, 2:1 ആണ്. Okay, ideal quick ratio 1:1 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Ideal current ratio is 2:1. Okay, question number 22. Current assets include only those assets which are expected to be realized within 1 year. Okay, current asset എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ റിയലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അസറ്റ്സ് ആണ് current asset എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, question number 23. Ideal quick ratio 1:1 ആണ്. Ideal current ratio 2:1 ആണ്. Okay, question number 24. Quick assets do not include, okay, cash in hand, prepaid expense, marketable securities, trade receivables. Prepaid expenses ആണ്. Okay, നമുക്ക് ക്വിക്ക് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിക്വിഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ക്വിക്ക് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അസറ്റിൽ ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടാവില്ല, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവില്ല. Okay, answer is option B. Question number 25. Current assets do not include. Current assetsനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ്? പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻവെന്ററി, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ഗുഡ്വിൽ. അപ്പൊ ഗുഡ്വിൽ ആണ് കറന്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേറ്റന്റ്സ്, ഗുഡ്വിൽസ് ഒന്നും കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ പെടില്ല. Okay, question number 26. Quick ratio is also known as liquid ratio. Okay, question number 27. Which of the following transaction will improve the quick ratio? Quick ratio അല്ലെങ്കിൽ liquid ratio യുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻസ്: സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ്, സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഫോർ ക്യാഷ്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ക്വിക്ക് റേഷ്യോ കൂടും. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ്, സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഫോർ ക്യാഷ്. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, all of the above. Okay, question number 28. A company's current ratio is 2:1. Okay, after cash payment to some of its creditors, the current ratio will. Okay, അപ്പോൾ ക്യാഷ് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറന്റ് റേഷ്യോ എന്തായി? ഓക്കെ, കറന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അവിടെ ലയബിലിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കറന്റ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ഇൻക്രീസ്. Question number 29. Assuming that the current ratio is 2:1, purchase of goods on credit would. Okay, അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ് ഇൻ കറന്റ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ,
Next question, long term solvency is indicated by. Long term solvency indicate ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? Debt to equity ratio ആണ്. Okay, debt to equity ratio. Question number 31, debt to equity ratio is എന്താണ് debt to equity ratio എന്ന് പറയുന്നത്? long term debt divided by shareholders fund ആണ്. ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. long term debt divided by shareholders fund. Question number 32, proprietary ratio. Proprietary ratio എന്ന് പറയുന്നത് shareholders fund divided by total assets ആണ്. Okay. Answer is option C, shareholders fund divided by total asset. Question number 33. The dash ratios provide the information critical to the long run operation of the firm. അപ്പോൾ ഒരു ഫേമിന്റെ ലോങ് റൺ ഓപ്പറേഷന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോൾവൻസി. ഷോർട്ട് ടേം റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡിറ്റി ആണെന്ന്. അപ്പോൾ സോൾവൻസി തരുന്നത് ലോങ് റൺ ഓപ്പറേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, question number 34. If debt equity ratio exceeds dash, it indicates risky financial position. Okay, debt equity ratio നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സേഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ പറയുന്നത് 2:1 ആണ്. അപ്പോൾ 2:1 എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റിസ്കി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, next is question number 35. The proprietary ratio indicates the relationship between the proprietor's fund and dash. അപ്പം പ്രൊപ്പറേറ്ററിന്റെ ഫണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ റേഷ്യോ പറഞ്ഞാണ്, പ്രൊപ്പറേറ്ററി റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഓർ പ്രൊപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ്, അതായത് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.